नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने 7 सेप्टेम्बर ठारू आरंभ हैला पितृपक्ष जहाँकि 21 सेप्टेम्बर पर्यंत पालन करा जिवो एवं एही 15 दिनर अवधि को आमे पितृपक्ष किंबा श्राद्ध पक्ष बोली मध्य कहि थाउ। आमर हिंदू धर्म अनुसार आम पाई एही पितृपक्षर महत्व अधिक रही थाए कारण आमर पितृपुरुष माने एही 16 दिन रे पितृलोकरू धराधाम को आसी थांती आमको आशीर्वाद प्रदान करिबा पाई। तेणु आमर परम कर्तव्य हेउछि एही 16 दिन रे सेमानंकु यथासंभव संतुष्ट करिबा पाई कारण आमे जदि एही समय रे सेमानंकु संतुष्ट करिथाउ तेबे सेमाने पुनर्बार पितृलोक जीवा समय रे आमको आशीर्वाद प्रदान करिथांती एवं पितृलोक आशीर्वाद कले से आशीर्वाद रे आमर सबु कार्य रे सफलता प्राप्त होइथाए। आम जीवन रे सुख संपद धन वैभव सबु किछि रे वृद्धि होइथाए। जेउ मानकर संतान न थाए सेमानंकु संतान सुख प्राप्ति होइथाए। आपण माने जानती जे पितृपुरुष मानकर आशीर्वाद भगवानंकर आशीर्वाद सहित समान। सेमान जदि आमको आशीर्वाद करती तेबे आम जीवन रे केवल शुभ ही शुभ होइथाए। मात्र कौन आपण माने जानती जे जदि पितृपुरुष आम उपरे असंतुष्ट हुअंती तेबे एहार फल आमको भयानक भावरे भोगिबाकू पड़िथाए। जेउ व्यक्तिंक उपरे किंबा जेउ गृह उपरे पितृदोष लागिथाए सेही व्यक्तिंकर जीवन संपूर्ण रूपरे छारखार हो जाइथाए। परिवार रे सदस्य मानक मध्यरे मतभेद मनांतर बढ़ी जाइथाए। परिवार रे आर्थिक संकट देखा देइथाए। सांग माने आपण माने जानती जे एही पितृपक्षरे आमर पितृपुरुष माने नाना रूपरे आम गृह को आसी थांती आमको देखिबा पाई एवं आमको आशीर्वाद प्रदान करिबा पाई। विशेष भावरे सेमाने काऊ कुकुर एवं गाई रूपरे आम पाखकू आसी थांती। तेणु एही पितृपक्षर 16 दिन रे आपण प्रत्येक दिन गाई कुकुर एवं काऊ को भोजन दियंतु। जना नाही सेमाने केउ रूपरे भी आम पाखकू आसीथिबे एवं मने रखंतु जे भोजन सहित आपण जल मध्य अर्पण करंतु। तेबे सांग माने एही समय रे आपण माने कौनसी जीवजंतु को खराब व्यवहार प्रदर्शन करंतु नहीं किंबा कौनसी जीवजंतु को भूल रे मध्य प्रहार करंतु नहीं। एहा व्यतीत आउ किछि नियम रहिछि जेउ नियम गुड़िक आपण एही पितृपक्षरे पालन करिबा उचित। सांग माने जेहेतु एहा पितृपक्ष अटे तेणु एही समय रे कौनसी नूतन कार्यर आरंभ करिबा उचित नुहे किंबा कौनसी शुभ कार्य करिबा मध्य उचित नुहे। गृह पाई नूतन जिनिस किनिबा मध्य उचित नुहे। नूतन जानवाहन किनिबा मध्य उचित नुहे बोली शास्त्र रे परामर्श दिया जाइछि। एही समय मध्यरे जेउ व्यक्ति श्राद्ध करिबे से निजर केश बा नख काटिबा मध्य उचित नुहे। सांग माने श्राद्ध दिन आपण जेउ व्यंजन प्रस्तुत करूछंती ताहाकू कदापि भी लुहा बासन रे प्रस्तुत करंतु नाही एवं श्राद्ध दिन किंबा एही पितृपक्ष समय रे जदि आपणक गृह को कौनसी भोकिला व्यक्ति आसुछंती तेबे तांकु उचित मात्रा रे भोजन एवं जल प्रदान करी संतुष्ट करिबा उचित। एपरी करिबा द्वारा आपणंकु पितृपुरुष आशीर्वाद प्रदान करिथांती। एहा व्यतीत आपण जदि प्रतिदिन काऊ कुकुर गाई एवं पिंपुड़ी को खाद्य दियंती तेबे मध्य आपणंकु एहार शुभ फल प्राप्ति होइथाए। गरुड़ पुराण एवं प्रेत मंजरी रे लेखा अछि जे जणे व्यक्ति मृत्यु परे जमलोक को गमन करिथांती एवं सेही जमलोक को जिबार बाटटी अत्यंत कठिन होइथाए एवं आमर पितृपुरुष मानकर सेही कठिन को कमाइबाकू आमे सेमानंकु पिंडदान श्राद्ध एवं तर्पण करिथाउ जहाँकि सेमानंकु खाद्य स्वरूप प्राप्त होइथाए।
ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଯିବା ବାଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋକିଲା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପିଣ୍ଡଦାନ କିମ୍ବା ତର୍ପଣ କରିନଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ଏହି ଧରାଧାମରେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏସବୁ ନ ପାଇ ସେମାନେ ଭୋକିଲା ଶୋଷିଲା ହୋଇ ଫେରି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ଏବଂ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନାନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୋଜନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ଆବାହନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ, ଓମ୍ ପିତୃଦେବାୟ ନମଃ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କେବଳ ଏହି ଦିନ ହିଁ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଖାଇବେ। ଅନ୍ୟ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ଆପଣ କେବଳ ଥରଟିଏ ହିଁ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ଆପଣ ନିଜର ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଏବଂ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭୋଜନ ଦେବେ ସେଥିରେ 5ଟି ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ପରଷିବେ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ପାଚିଲା କଦଳୀ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଦହି, ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଧଳା ରଙ୍ଗର ମିଠା, ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ପାନ, ପଞ୍ଚମରେ ହେଉଛି କଖାରୁର କୌଣସି ତରକାରୀ। ଏହି 5ଟି ଜିନିଷ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏହି 5ଟି ଜିନିଷକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଏବଂ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଭୋଜନରେ ଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଜର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ନାନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ପରଷିବା ଉଚିତ। କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷ ସେହି ଭୋଜନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 21 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇବା ଉଚିତ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି ସକ୍ଷମ ଅଛି ଆପଣ ନିଜର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ କେବେ ବି ଅନ୍ୟଠାରୁ ପଇସା ଋଣରେ ନେଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ନିଜର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ନିଜର ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା କିମ୍ବା ରାଗରୁଷା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶ୍ରାଦ୍ଧରୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖି ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରି ଆପଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବଳ ଶୁଭ ହିଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି ଜଳରେ କିଛି କଳା ରାଶି ମିଶାଇ ଆପଣ ଜଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ
ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାରିବେ ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଏକ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ନିଶ୍ଚୟ ଜଳାନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ପିତୃଲୋକରୁ ଆମର ଧରାଧାମକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଧରାଧାମକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଓସ୍ତ ଗଛର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର କାନ୍ଥରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଓସ୍ତ ଗଛ ଆପେ ଆପେ ଉଠିଯାଏ ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବଦା ରହିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯଦି ପାରିବେ ତେବେ ନଦୀ ପୁଷ୍କରଣୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏହା ସମ୍ଭବ ନ ହୁଏ ତେବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ନାନ ଜଳରେ କିଛି କଳା ରାଶି ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ଆପଣ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସୋରିଷ ତେଲ କିମ୍ବା ଦେଶୀ ଘିଅର ଏକ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଦୀପକୁ ଆପଣ ନିଜ ଗୃହର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଜଳାନ୍ତୁ। କାରଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଦିଗ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିପାରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗୃହରେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଦୁଇଟି ଦୀପ ଏବଂ ନିଜ ଅଗଣାରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଦୀପକୁ ଆପଣ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜାଳୁଛନ୍ତି ସେହି ଦୀପକୁ ଜାଳିବା ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଳିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଓମ୍ ପିତୃଦେବାୟ ନମଃ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ପିତୃଦେବଙ୍କର ରୂପ? ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ଆମେ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କାରଣ ଯଦି ପିତୃପୁରୁଷ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଆମକୁ ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଘରେ ସୁଖ ସମ୍ପଦ ଧନ ସମ୍ପଦ ଇତ୍ୟାଦି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଆମକୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା କିଛି ଉପାୟ। ଯେଉଁ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରି ଆପଣମାନେ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପିତୃପୁରୁଷ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।